आपण माने कोन जानते कि केउ सबु गछ आम घरे रहिबा उचित एवं केउ सबु गछ गुडिक आम घरे न रहिले आम पई शुभदायक। तेबे आसंतु जानिबा भिडियो माध्यम रे। नमस्कार, मु मनोज दास, स्वागत आपण मानकु आजिकार ही भिडियो रे। ई भिडियो रे आमे जानिबा वास्तुशास्त्र अनुसार केउ केउ गछ गुडिक आपणको घरे बा घरर आखपाखरे रहिबा आपणको पई शुभदायक। तबे भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, देखिले आपण माने ये सबु विषय रे जानि परिबे। तेबे प्रथम गछटी होउचे आज्ञा तुलसी गछ। देखंतु, जदि आपणको घरे तुलसी गछटी अछि, माँ वृंदावती अछंती, माँ तुलसी अछंती, ताहले जानि रखंतु जे नारायणकर मध्य विशेष कृपा आपणको ऊपर अछि। आउ जदि आपण माने प्रत्येक गुरुवार दिन माँ तुलसी को ऊपरे जदि किछि क्षीर टिके छिंची दियंती एवं प्रत्येक दिन संध्या समय खास करके गुरुवार दिन संध्या समय जदि घीर दीपटी माँ वृंदावती पाखरे अर्पण करती, ताहले विशेष रूप से आपन को धन लाभ होता है। कहीं यही उपायटी कले माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती। तेणु आपणकर जहाँ भी आर्थिक समस्या थिबो सेथिरु आपण माने मुक्ति पाई परिबे। ठीक सेहीपरि आपण माने तो निहाती भाव माँ तुलसींकर प्रत्येक दिन पूजा करुथिबे, किंतु मने रखंतु रविवार दिन केबे हेले माँ तुलसी उपरे जो जल चढ़ाउचंती आपण माने रविवार दिन केबे हेले माँ तुलसी उपरे जल चढ़ाइबे नाही। पूजा सबुदिन आपण माने करि परिबे, सकाळे संध्यारे सबुदिन करि परिबे, किंतु जल अर्पण जो करूछंती सेटा केवल रविवार दिन करिबे नाही। तबे ए उपायटी करंतु, देखिबे माँ लक्ष्मींकर विशेष भाव में आपनको कृपा प्राप्ति हेबो, माँ वृंदावतींकर कृपा प्राप्ति हेबो, ता सहित जगन्नाथंकर बा नारायणकर आपण को विशेष कल्याण प्राप्ति हब। ठीक सेहीपरि ता परवर्ती गछटी हैला बेल गछ। देखंतु, बेल गछ मध्य आपणकर घरर आखपाखरे जदि अछि ताहले एहा आपणको पई शुभदायक। खास करके देखंतु, बेल गछ होची महादेवंकर अति प्रिय। बेल हो किंबा बेलपत्र हो, तांकर सेतरे भारी लोभ। आ ठीक सेमिति मध्य आपण माने बेल मध्य आम मानक पई बहुत उपकारी। जदि आपण माने बेल सेवन करती, प्रत्येक दिन जदि बेल खाती, ताहले मध्य आपणकर पेटर बहुत समस्या, आपणकर रोग सब भल होता है। एवं खास करके महादेव को जिते आम दर्शन करने जाती, जदि किसी भी आपको न मिलला, बेल पत्र किसी नहीं गले मध्य महादेव संतुष्ट होती। बेल नहीं महादेव को चढ़ेले मध्य महादेव संतुष्ट होती। तेणु घरर आखपाखरे बेल गछ रहिबा मध्य अत्यंत शुभदायक। ता पर गछटी हैला अश्वगंधा। अश्वगंधा को जदि आपण माने निज घर पाखरे बा आखपाखरे लगाती, ताहले जानि रखंतु जे ए गछ पाखरे एतिक सामर्थ्य अछि जे आपणकर प्रत्येक वास्तु दोष को यह दूर करि पारे। अश्वगंधा गछ लगेले कोन हबो ना, आपणक जीवन रे प्रतिटी मुहूर्त रे शुभता बढ़ी थाए, आपणकर सबले शुभ हबो। आउ आपणकर जीवन को सरस सुंदरमय यह करि थाए। तेणु अश्वगंधा गछटी जदि आपणकर बाड़ी रे बा घरर आखपाखरे आपण माने लगाती, ताहले एहा मध्य आपणको पई अत्यंत मंगलदायक हबो। परवर्ती गछटी हैला अँला। बाड़ी रे अँला गछ जदि रहिला ताले एहा शुभदायक बोली प्राय बहुत लोक मध्य जानिथिबे। जदि आपण माने जानि नाहंती तेबे जानि रखंतु, आपणको बाड़ी रे जदि अँला गछटी अछि ताहले आपण संपूर्ण भाव निरोग अछंती। काहेकि ना अँला देखंतु, अँला मध्य आमर शरीर पई बहुत उपयोगी गछ। खास करके जदि अँला गछटी आपणकर उत्तर किंबा पूर्व दिगरे अछि, ताहले एहा बहुत शुभ। आपण माने जदि प्रत्येक दिन अँला गछर मध्य सठिक भाव में पूजन करती, ताहले मध्य आपणको पई एहा बहुत लाभकारी होइथाए। देखंतु, अँला गछरे मान्यता अनुसार, धार्मिक मान्यता अनुसार आमर अँला गछरे समस्त देवता मानकर निवास होइथाए एवं अँला को मध्य आपण माने नारायण को पाखरे भोग लगै परिबे। तेणु मने रखंतु, जदि आपण माने प्रत्येक दिन अँला गछर पूजन करती, आउ जदि आपणको बाड़ी रे गछटी को लगाती, ताहले जानि रखंतु जे एहा आपणको पई बहुत भाग्यशाली साब्यस्त हब। आउ कार्तिक मासरे आपण माने निहाती भाबरे जानिथिबे जे कार्तिक मासरे स्वयं नारायण मध्य ए अँला गछरे निवास करती। जदि कौनसी व्यक्ति अँला गछटी लगेकी तार जत्न नियंती, ताले जानि रखंतु शास्त्र अनुसार राजश्री यज्ञ करिबा जहा गोटे अँला गछ लगेकी तार जत्न नबा ठीक सेया। तेणु आपण माने जदि निजर मनोवांछित फल पाइबा पई चाहुछंती,
ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଆଖପାଖରେ ବା ବାଡ଼ିରେ ଅଁଳା ଗଛଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଲା ଅଶୋକ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଅଶୋକ ଗଛଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଆଖପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ। ଅଶୋକ, ଯେଉଁଠି ଶୋକ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ହରଣ କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲା ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ମାତା ସୀତା ବସୁଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅଶୋକ ଗଛ। ତେଣୁ ଅଶୋକ ଗଛ ଏକ ପବିତ୍ର ଗଛ। ଯଦି ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଲଗେଇବେ ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଆଖପାଖରେ ଅଶୋକ ଗଛ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଅଶୋକ ଗଛ ଅଛି, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଶୋକ ଗଛଟିଏ ଲଗାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ମିଳିବ ତା'ର ଫାଇଦା? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଅଶୋକ ଗଛଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମଜବୁତ ବଣ୍ଡିଂ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ରହିବେ। ଧନର ସମସ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେଟା ଦେଖାଦେବନି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖାସ କରିକି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବନି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ସକ୍ଷମ ଅଛି ଆଉ ଜାଗା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଶୋକ ଗଛଟି ଲଗାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଅଶୋକ ଗଛର ଫୁଲକୁ ହେମପୁଷ୍ପା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଫୁଟିଥାଏ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଧଳା ଅରଖ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କ୍ଷୀରଯୁକ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ଗଛ ଆମ ଘରଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ। କିନ୍ତୁ ଧଳା ଅରଖର ଗଛଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖରେ ରହେ ବା ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଖାସ କରିକି ଅରଖ ଗଛ ମହାଦେବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଆପଣମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯଦି ଅରଖ ଫୁଲ, ଫଳ, ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମହାଦେବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ବା ମହାଦେବଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପ। ଯେଉଁ ଘରେ ଧଳା ଅରଖ ଗଛଟି ଅଛି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଘରର ଘରସ୍ୱାମୀକୁ ବା ଘରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଧନର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଦେବ ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ଧନ ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ ଚାଲି ଆସିବ ବା ଧନ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେ କାମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ମନ୍ଦାର ଗଛ। ମନ୍ଦାର ଗଛଟିଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଖାସ କରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ପୂଜନ କରୁଥିବେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଉଥିବେ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଘ୍ୟ ସମୟରେ ଯଦି ଲାଲ ପୁଷ୍ପ ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୋକାମନାକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲାଲ ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଖାସ କରିକି ଯଦି ମନ୍ଦାର ଗଛଟିଏ, ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋଷ ବା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଆମକୁ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ମନ୍ଦାର ପୁଷ୍ପକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ହନୁମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଲା ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଘରେ ଅଛି ବା ଯାହା ବାଡ଼ିରେ ଅଛି, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସେ ଲୋକର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁବେଳେ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହେ। ତାର ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପତିଆରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଲିମ୍ବ ଗଛ। ଲିମ୍ବ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁ କୋଣରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କଦଳୀ ଗଛ। ଯଦି କଦଳୀ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଆଖପାଖରେ ବା ବାଡ଼ିରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବା ଈଶାନ କୋଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ। ତେବେ କଦଳୀ ଗଛ ବା କଦଳୀ ପତ୍ର ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, କଦଳୀ ଗଛ ରହିଲେ କଦଳୀ ଫଳିବ, ଆପଣମାନେ କଦଳୀ ଖାଇପାରିବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇ ପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ସମୟରେ କଦଳୀ ପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କଦଳୀ ଗଛଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଯଦି ରହିଲା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକ। ଆଉ ଯଦି କଦଳୀ ଗଛର ପୂଜନ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦଶାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛଟି ଆପଣମାନେ ଲଗାନ୍ତି ଏବଂ କମଳା ଗଛ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲଗାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ତ
ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇବେ ମନେ ରଖିବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଅଗ୍ନି କୋଣରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାଇଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିକାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି କିଛି ବି ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ।